بچے اس کہانی سے دور رہیں، بالغ افراد یہ کہانی سنیں۔ تم نہیں جانتے سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا لہنگا اتارو اور میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ اور اس کا لہنگا اتار کر علیشا دلہن بنی، خود میں سمٹے ہوئے ایس پی آصف کا خوف محسوس کرتی۔ دلہن کے اس جوڑے میں اس کا چہرہ بھی لال پڑ گیا تھا، کیونکہ ایس پی آصف سے 15 سال چھوٹی تھی اور بچپن سے لے کر اس نے آج تک آصف کو بھائی آصف کہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ آصف کی بیوی بن جائے گی، اور آصف سے ڈرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا ایک روپ دار لہجے کا مالک اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹیوشن خود پڑھاتا تھا۔ علیشا جو آصف کی پھپھو زاد تھی، علیشا کے والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر میں ہی پلی بڑھی تھی، اس لیے آصف نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا، اور پڑھائی کے معاملے میں وہ اتنی سختی کرتا تھا کہ ہمیشہ علیشا آصف سے ڈرتے ہوئے اسے اپنا سبق نہیں سنا پاتی اور بدلے میں اسے سزا ملتی۔ اور آج وہ ہر جذبے سے خالی دل لیے اس کی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ڈر کے مارے خود میں ہی سمٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آصف بھائی اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ شادی تو ایک حادثہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ خود کلامی کرتی، کبھی خود کو ہمت دے رہی تھی اور کبھی خود میں ہی لرز رہی تھی کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آصف ایک خوبرو نوجوان، اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ کوئی بھی زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ایک ہنگورا مارا۔ آصف کی آواز پر علیشا کا دل بند ہونے والا ہے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا اپنی گردن کو پیچھے گرائے اپنے اندر لگی ہوئی جنگ سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، آج وہ اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھ جائے گی؟ مگر آصف ایک جھٹکے میں صوفے سے کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب جا کر کہنے لگا، دیکھو علیشا۔ اس کے اس طرح نام لینے پر علیشا کانپ سی گئی اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہنے لگی، جی آصف بھائی۔ ایک تو پہلے ہی غصے کے مارے آصف کا خون کھول رہا تھا، اوپر سے یہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد اسے آصف بھائی کہنے لگی۔ آصف نے بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے کو پکڑا اور اس کے جبڑے دباتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا لگا۔ نکاح کا مطلب نہیں سمجھتی، اتنی بچی تو تم ہو نہیں، تمہاری شادی ہونے جا رہی تھی اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے شوہر کو کیا کہتے ہیں۔ علیشا جو ڈر کے مارے آصف کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی، وہ تو پہلے ہی پتا نہیں کیسے خود کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اوپر سے آتے ہی آصف کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بھی برا نکلا۔ علیشا کی گردن آصف کی باہوں میں تھی۔ آصف جو اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے علیشا کو جلدی سے بیڈ پہ لٹا کر اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر اس کی سانس کو چیک کرنے لگا اور اسے ہلا کر کہنے لگا، اٹھو۔ یہ کیا تم نے ڈرامے بازی شروع کر دی؟ مگر علیشا جو سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس پہ آصف کا ڈر اور خوف اتنا طاری تھا، اس نے تو آج تک آصف کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا، علیشا ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ڈر کے مارے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ اس کا آصف سے سامنا نہ ہو، کیونکہ جب بھی اس کا سامنا ہو وہ بخلاہٹ میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتی، جس کے بعد اسے آصف سے ڈانٹ سننی پڑتی۔ آصف علیشا کو یوں بے ہوش دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر کسی بھی طرح علیشا ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ تیار ہوئی
एक नाजुक बदन पर परी लग रही थी। आसिफ इसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देखते खुद को कोसने लगा और कहने लगा क्या जरूरत थी इसे डांटने की। खैर आसिफ ने गिलास से पानी लिया और इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और इसे मुसलसल हिलाते हुए कहने लगा, अलीशा उठो प्लीज, तुम होश में आओ वरना सब लोग न जाने बाहर क्या बातें करेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जो तुम बेहोश हो गए। देखो उठो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मगर अलीशा जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसिफ ने देखा तो इसके हाथ पांव बिल्कुल सद पड़ चुके थे, जैसे बर्फ में लगे हुए। आसिफ इसके पैरों की तलियां मसलने लगा था, किसी तरह इसकी आंख खुल जाए। इसके जिस्म को गरमाइश देते हुए इसे होश में लाने की कोशिश करता अपने जज्बात को जगा गया था। वो एक बार फिर से बेहोश हुई तो आसिफ अलीशा के ऊपर झुका और इसकी सांसें खींचने लगा। जब अलीशा ने एक लंबा सांस लिया और मुश्किल से इसने अपनी आंखें खोली हैं, इसने देखा तो इसकी आंखों के सामने आसिफ का चेहरा, होश की काली घसीली आंखें। वो देखते ही घबराहट के मारे कहने लगी, प्लीज आसिफ भाई। आसिफ एक बार फिर वो गुस्से में इसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, देखो अब तुमने मुझे भाई कहा ना तो माफी किसी सूरत नहीं होगी। अलीशा अपने मुंह पर चुप का ताला लगा के कहने लगी, नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ ये जुल्म तो ना करें। वो मजीद इसके चेहरे के पास हुआ, कहने लगा, क्यों ना करूं, तुम्हारे साथ निकाह किया है सबके सामने और शोहर हूं। तुम मेरी दस्तरस में हो और मेरा पूरा हक है तुम पर। मैं जो चाहूं जो मर्जी करूं। अलीशा जिस खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था, इसके दिल की धड़कनें ऐसी ही थी कि इसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगी। कहने लगा, तुम ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारे साथ जुल्म हो गया है या फिर तुमने किसी और को अपने पास लाने की सुहाने ख्वाब सजाए हुए थे। अलीशा कहने लगी, खुदा के लिए आसिफ, वो रिश्ता मामू जान ने किया था, मुझे नहीं पता वो कौन था कौन नहीं। मैंने तो कभी इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहने लगा, ठीक है, जब तुम्हारा दिल खाली है तो खाली दिल में अपने पहरे लगा देता हूँ, ना डर किस बात का। अलीशा कहने लगी है, मगर आसिफ इससे अगला लफ्ज वो अपने मुंह से निकालते निकालते रुकी थी। बोली, मगर मैंने कभी आपको इस नजर से नहीं देखा। वो थोड़ा सा पीछे हुआ, इसके सामने बैठ गया और कहने लगा, आप देख लो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, हाजिर हूँ, देखो मुझे गौर से, देखो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आया हूँ? नहीं अलीशा, जबरदस्ती तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। अलीशा ने नम आंखों के साथ आसिफ की तरफ देखा और चेहरे पर मासूमियत खिलाए कहने लगी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। आसिफ कहने लगा, क्यों दूं वक्त? जब मुझे किसी ने वक्त नहीं दिया तो मैं तुम्हें वक्त क्यों दूं? तुम इस वक्त कहती ना कि मुझे वक्त चाहिए। जब तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो रहा था तब तो तुम बड़ी नेक परवीन बनकर सबका कहा मानने लगी थी और मजबूरन मुझे भी मानना पड़ा। अलीशा बोली कि आसिफ, आप किसी और को पसंद करते हैं। वो कहने लगा, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ मैं और डंके की चोट पे सबके सामने इसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊंगा। अलीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें तो वक्त चाहिए ना, तो लो वक्त, जितना चाहिए इतना वक्त लो, मगर मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। जब वो सिसकते हुए रोने लगी तो आसिफ एक पल के लिए इसके चेहरे को बगौर देखने लगा। इसके होंठ पर इसकी वहशत की मोहर इसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। कहने लगा, रोना किस बात का? खुद ही तो कह रही हो कि तुम्हें वक्त चाहिए, इसलिए मैं तुमसे दूर हट रहा हूँ। पीछे हटो और मुझे सोने दो। वो उठा, अपना ड्रेस तब्दील करते हुए एक हल्के फुल्के ढीला ढाला लिबास पहनकर बेड पर आकर लेटने लगा तो अलीशा चौंक कर बोली, आप यहाँ? इसकी आवाज सुनकर वो इसकी तरफ मुड़ा और कहने लगा, क्या मतलब यहाँ? यही रोज सोता हूँ तो यहाँ पर ही सोऊंगा, तुम्हें कोई एतराज है? आसिफ का लहजा देखकर वो डर गई और बोली, नहीं आप सो जाएं, मैं इधर सोफे पर सो जाऊंगी।
وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے کہنے لگا، تم صوفے پر کیوں سوگی؟ بیوی بنایا ہے تو بیوی کی طرح رہو نا۔ میں بغیرت نہیں ہوں جو سب کے سامنے مرد بنوں۔ اور کمرے میں آدھی ادھوری بات کرتے وہ بولا، جلدی سے اپنا یہ ڈریس اتارو، پتہ نہیں کیسے تم اتنی دیر سے پہن کر بیٹھی ہو۔ وہ اب جوڑا اتار کر ایک نارمل سے سوٹ میں آ کر مجبوراً بیڈ پر بیٹھی، کیونکہ یہ آصف کا حکم تھا۔ آصف ایک دم غصے سے بھڑک کر بولا، کیا تمہیں اب لائٹ آف کرنے کا بھی کہنا پڑے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جی میں وہ بھی بند کر دیتی ہوں۔ آصف کی نارمل بات پر بھی وہ ڈر کے سہم جاتی تھی۔ اب ایک بار آصف اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے دبی سی مسکراہٹ میں مسکرا دیا کہ وہ کتنی جلدی اس سے خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور آج تک یہی وہ خوف تھا کہ علیشا نے کبھی آصف سے بات تک نہیں کی۔ وہ لائٹ آف کر کے بیڈ کے ایک کنارے پر سمٹتے ہوئے لیے، آہستہ آہستہ روتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز جب آصف کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی طرف کروٹ بدلتا کہنے لگا، کیا تم میرے جذبات کو بھڑکانا چاہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے جوان مرد ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ اگر میں تم پر رحم کھا رہا ہوں تو اسے تم میرا احسان سمجھو۔ اگر یوں ہی تم میرے قریب سسکتی رہی اور تمہاری یہ مدہوش کرنے والی آواز آتی رہی تو پھر میں زیادہ دیر خود پر قابو نہیں پا سکوں گا، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے سو جاؤ، ورنہ پھر تمہاری سسکیاں میں ایسے نکالوں گا کہ تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آدھی ادھوری بات کہتے علیشا کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا ہے، خود کے جذبات پر ضبط کرتے سو گیا۔ سوتے ہوئے اچانک علیشا اس کے قریب آ گئی، اور وہ اتنی قریب تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے آصف کی آنکھ کھلی۔ ایک بار اس کا دل دھڑک گیا تھا۔ نازک وجود، آنکھیں اور ناک رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، جو اس کی معصومیت میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ کسی معصوم سی نازک سی گڑیا کے سوا اور کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ آصف نے آنکھیں بند کر لی، مگر پھر تھوڑی دیر بعد علیشا کا بازو جیسے اس کے سینے پر گرا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں طوفان مچ گیا۔ وہ خود پر بنا قابو کیے علیشا کی جانب اپنا سر تکیے سے اٹھائے دیکھنے لگا۔ جی تو چاہتا ہے کہ سب کچھ بھول بھال کے اپنی اس خوبصورت سی بیوی سے اپنا حق وصول کر لوں۔ جو بھی تھا بیوی تو بن چکی تھی اس کی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے علیشا کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتا اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ علیشا اپنے وجود پر لمس کو محسوس کرتی ہوئی ہڑبڑا کر اٹھی، اور آصف کو اپنے قریب پا کر وہ سسکی رہ گئی۔ کہنے لگی، آصف بھائی، کہنے لگی، بھائی کہنے کی غلطی مت کہنا، ورنہ ایسی سزا ملے گی کہ کل کمرے سے باہر نہیں جا پاؤ گی۔ علیشا کو ہمیشہ سے آصف کو آصف بھائی کہنے کی عادت ہے، اس لیے وہ اب چند گھنٹوں میں جو ان کا رشتہ بدل چکا تھا، آصف کے بعد بھائی کہتے کہتے رک جاتی تھی، کیونکہ وہ آصف کی طرف سے ملنے والی پہلی سزا کو پا چکی تھی، جس کا نشان ابھی تک اس کے ہونٹ پر موجود ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، پلیز۔ وہ بولا، کیا تم خوش نہیں ہو میری بیوی بن کے؟ آصف جس روب اور دبدبے میں علیشا کے سامنے آتا تو علیشا کی تو جان ہی نکل ہی جاتی تھی۔ نہ جانے کتنی مشکل اس نے خود کو ابھی تک آصف سے بچایا ہوا تھا، پھر آصف ابھی خود ہی اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق توار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں جویریہ تھی جو اس کی یونیورسٹی کی دوست تھی۔ دوستی نہیں بلکہ اس کی محبت، اور ان دونوں کی محبت کے چرچے یونیورسٹی سے ہوتے آ رہے تھے، اور آصف نے تو جویریہ کے ساتھ ہی شادی کا خواب سجایا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں علیشا یوں اچانک آ جائے گی، اور یہ سب بھی تو اچانک ہی ہوا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے
साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर देखा जिस पर अनगिनत कॉल्स जवेरिया की थी और ढेरों इसके मैसेज। न जाने कैसे खबर पहुंच गई कि आसिफ ने अपनी कज़न से निकाह कर लिया। जैसे ही आसिफ ने कॉल पिक की तो बिना रुके आसिफ पर बरस पड़ी। कहने लगी, आसिफ मैंने तो तुम्हें सब मर्दों से मुख्तलिफ समझा था और तुम क्या निकले। तुम मर्द ऐसे ही होते हो, बाहर लड़कियों को अपनी मोहब्बत में फंसाते हो, इन्हें दिन रात कस्में देकर अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाकर, और जब बात आती है शादी की तो ख़ानदान के चुपचाप शरीफ बच्चे बड़ों की बात मानने वाले बनकर ये भूल जाते कि हमने किसी के दिल में कितने अरमान जगाए हुए हैं। तुमने इस लड़की को अपना लिया, अब तुम मुझे ये कहोगे ये शादी मजबूरी है। आसिफ कहने लगा, जवेरिया अभी तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगी, इसलिए मैं जल्दी से निकलता हूँ, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। कहने लगी, बैठकर बात करते हैं, भाड़ में जाओ। जवेरिया का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था। शादी की पहली सुबह ही आसिफ जो अपना यूनिफॉर्म पहनते हुए कमरे से तेजी से निकला और सीढ़ियां उतरते हुए जब नीचे आया तो इसके वालिद कहने लगे, बरखुरदार कल तुम्हारा निकाह हुआ, आज तुम्हारा वलीमा है और तुम ड्यूटी पर जा रहे हो। एसपी आसिफ कहने लगा, बाबा मैं अपनी ड्यूटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करता और मेरा निकाह जिस तरह हुआ है ये आप जानते ही हैं, इसलिए अगर ये कोई प्लान होता तो मैं छुट्टियां ले चुका होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है और वलीमा तो रात को होगा तो पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त से पहले पहुंच जाऊं, अभी इमरजेंसी मुझे निकलना है। आसिफ जो बिना नाश्ता किए जल्दी से घर से निकल गया और अलीशा कमरे में बैठी अपनी जिंदगी में आने वाले इस बदलाव को महसूस कर रही थी और आसिफ इसे जाते हुए ये तनकीद करके गया था कि घर वालों के सामने तुम ऐसे ही रहोगी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हूँ, समझ गई। वो शावर लेते हुए बाहर आई, ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने चेहरे को बगूर देख रही थी, अपने होंठ पर दिए गए आसिफ के निशान को छुपाने की कोशिश। और फिर जब बाहर आई तो मामू कहने लगे, मेरी बेटी कैसी हो। वो अपने मामू को सलाम करके बोली, जी मामू जान मैं ठीक हूँ। अलीशा हस्बे रूटीन किचन में गई और कहने लगी, मुमानी जान मैं आपकी मदद करवा दूँ। नसीम बेगम जो दिल की अच्छी खातून थी, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह ही अलीशा को रखा था। कहने लगी, अलीशा तुम्हारी शादी की पहली सुबह है इसलिए तुम अभी कोई काम नहीं करोगी। अब अलीशा बड़े प्यार से अपनी मुमानी को कहने लगी, मुमानी जान मैं कौन सा किसी पराए घर में हूँ, अपने घर में हूँ, रोज भी तो करती हूँ ना, आप मुझे बैठे मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी वक्त निदा आई और कहने लग गई, अलीशा कहते हुए साथ ही कहने लगी, भाभी अब तो तुम मेरी भाभी हो ना, अब तो हमारी नंद भाभियों वाली लड़ाई भी हुआ करेगी। आसिफ की बहन निदा अलीशा हम उम्र थी, दोनों साथ में पली बड़ी थी, बहनों जैसा प्यार था दोनों में, एक ही कमरे में इनका बचपन गुजरा था। कहने लगी, सच पूछूं अलीशा, कल रात मैंने कमरे में तुम्हारी गैर मौजूदगी को बहुत महसूस किया। नसीम बेगम ने अलीशा को कहा, आसिफ तुम्हारे साथ ठीक है। अलीशा ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बस जी में सर हिला दिया। कहने लगी, एक तो ये लड़का भी ना, सब लोग नाश्ता करने में मसरूफ थे, इधर आसिफ जो घर पर ड्यूटी का कहकर सीधा जवेरिया के घर पे पहुंच गया। जवेरिया के घर में जवेरिया और इसकी वालदा ही रहती थी। इसकी वालदा अपनी बेटी के इस ताल्लुकात को बखूबी जानती थी, बल्कि इनकी बेटी से ज्यादा तो जवेरिया की वालदा की ख्वाहिश थी कि आसिफ इनका दामाद बने। खैर आसिफ जवेरिया के घर में दाखिल हड़ले के साथ जवेरिया को आवाजें दे रहा था, क्योंकि आसिफ का आना जाना इनके घर था। जवेरिया की वालदा ने कहा, आसिफ बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी,
तुम्हें पता है कल से जवेरिया का क्या हाल हो गया जब इसे ये पता चला कि तुमने निकाह कर लिया अपनी कज़न से। वो कहने लगा, आंटी प्लीज़, इस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं इनकार नहीं कर पाया और अलीशा यतीम थी, मेरी कज़न है, फुप्पो की बेटी, इसकी बारात नहीं आई, लड़के ने फ्रॉड किया, हमारे साथ पूरा ख़ानदान इकट्ठा था, तो फिर मौके की मुनासबत देकर बाबा ने मुझे बिठा दिया और मैं इस वक्त इनकार ही नहीं कर पाया। किधर है ये जवेरिया? इसकी वालदा ने इसके कमरे की तरफ इशारा किया। वो तो इतनी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ा, 2-2, 3-3 स्टेप एक साथ पलांग रहा था। कमरे में गया तो जवेरिया अपने कमरे की विंडो की तरफ खड़ी थी। आसिफ ने इसे पीछे से कंधा मारा, कहने लगा, क्या बात है, ना तुम फ़ोन पे बात कर रही हो, अब घर आया हूँ, जानते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने मुझे दरवाजे पर वेलकम नहीं किया। कहने लगी, आसिफ प्लीज़ इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, जब तुम इतना बदल सकते हो तो मैं भी बदल सकती हूँ। शादी के दावे मुझसे और सुहागरात तुम इसके साथ मना कर आ रहे। आसिफ कहने लगा, तुम्हारी कसम मैं इसके करीब नहीं गया, हमने कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया, प्लीज़ यकीन करो। वो कहने लगी, यकीन करने से क्या होगा, आज नहीं तो कल करीब तो इसके हो जाओगे ही ना, जाहिर सी बात है, जवान बीवी कमरे में होगी तो तुम्हारे जज्बात काबू में थोड़ी रहेंगे। जवेरिया मुंह दूसरी तरफ करके बोल रही थी। वो जवेरिया को बाजू से पकड़ के अपने करीब करते हुए कहने लगा, चलो हम नाश्ता बाहर करें, मैंने अभी तक नहीं किया। जवेरिया जितना भी नाराज होती थी, आसिफ हमेशा इससे मना लेता था और इस बार भी इसे पता था कि वो आखिर मान ही जाएगी। बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना ऐसे ही साथ ले जाऊंगा। जवेरिया कहने लगी, प्लीज़ आसिफ मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने जब कह दिया है मेरा मूड नहीं है, इसलिए लड़ाई होती थी तो कोई और बात थी, वजह इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब आसिफ तुम मेरे नहीं रहे, मैं किस हक से तुम पे ये हक जताऊं, तुम किसी और के शोहर बन चुके हो, मेरे अरमानों का गला घोंट चुके हो। आसिफ ने जवेरिया को दोनों कंधों से पकड़ा, उसका चेहरा अपने सामने करते कहने लगा, तुमसे शादी करूंगा, वादा किया है तो निभाऊंगा। मैं ज़बरदस्ती की शादी और मनपसंद औरत के साथ निकाह में बहुत फ़र्क होता है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में तुम्हारा राज है जवेरिया, प्लीज़ समझो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें तुम्हारा हक, तुम्हारा सब कुछ दूंगा। जवेरिया इससे कंधे छुड़वा हुए कहने लगी, क्या तुम अपने खानदान में मुझे नाम दे सकते हो? सबके सामने आसिफ कुछ देर खामोश हुआ, कहने लगी, नहीं दे सकते ना, मुझे चोरी छुपके ये तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे और जाओ यहाँ से, वैसे भी आज तो तुम्हारा वलीमा है ना, तो अपना वलीमा हलाल करो जाकर। कहने लगा, जवेरिया प्लीज़, तुम्हें पता है तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जवेरिया आसिफ जिसे देखकर हर कोई खौफ खा जाता है, वाकई जवेरिया बेधड़ल्ले से इसके सामने बोलती थी और शायद यही वजह होती है कि मर्द जितना भी गसीला रूपदार हो, अपने मनपसंद औरत के सामने वो घुटने टेक जाता है। मगर जवेरिया ये ठान चुकी थी कि अब किसी भी तरह आसिफ की नहीं मानेगी। वो कहने लगी, जिस तरह तुमने इस लड़की से निकाह कर लिया और कह दिया कि मजबूरी में किया, और मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या कल अगर मैं किसी और से शादी करके तुम्हें ये कहूँ मोहब्बत मैं तुमसे ही करती हूँ, तो क्या कैफियत होगी तुम्हारी? जवेरिया की ये बात सुनकर वो कहने लगा, जवेरिया कंट्रोल योर लैंग्वेज, या क्या बोलती जा रही हो? जवेरिया हर हाथ पार करते आसिफ को इसके यूनिफॉर्म के गिरबान को पकड़ते हुए कहने लगी, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? आसिफ, अगर तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं तो फिर मेरे लिए भी किसी लड़के की कमी नहीं है, और प्लीज़ जाओ यहाँ से और भूल जाओ जवेरिया नाम की कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में थी। वो जवेरिया को बाजू से पकड़ते हुए दीवार के साथ इसके मज़ीद करीब हुआ
اور اس کے غصے والی آنکھیں جن میں جویریہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ پائی کہنے لگا، تمہیں میں کب سے اپنی صفائی پیش کرے جا رہا ہوں کہ اس سے شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میری مرضی تم ہو جویریہ، اور دیکھو اگر تم نے مجھے کھو دیا نہ تو بہت پچھتاؤ گی۔ جویریہ کہنے لگی، کیا میں ہی پچھتاؤں گی؟ تم نہیں پچھتاؤ گے مجھے کھو کے۔ آج پہلی بار ان کے درمیان اتنی سنگین قسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ آصف اپنی بازو پر لگی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت مجھے تھانے پہنچنا ہے، تمہارے ساتھ بات پھر ہوگی اور کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں تم مجھے کھو دو گی، اس کے بعد پھر شاید میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ جویریہ ٹھٹک سی گئی، اسے تو لگا تھا آصف اس کے لیے روئے گا، تڑپے گا، اسے منائے گا، مگر شاید وہ بھول چکی تھی جس طرح کا رویہ اور جس طرح کی وہ باتیں کر چکی تھی۔ آصف سے، مرد سے، زبان چلانے والی عورت سے اس کا دل بھرنے میں دیر نہیں لگتا۔ اگر وہ جتنی رفتار سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس سے دگنی رفتار میں اترتا ہوا جویریہ کی والدہ کو اگنور کرتے نکلا۔ جویریہ کی والدہ کہنے لگی، ایک تو یہ جویریہ بھی کہا بھی تھا کہ جب وہ آئے تو نارمل رہنا، مرد کا کیا ہے، ایک نہیں تو دوسری صحیح، اب تو اس کے پاس اس کی جوان بیوی ہے۔ اس کی والدہ جلدی سے جویریہ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، جویریہ کیا کہا تم نے آصف سے؟ کہنے لگی، کچھ نہیں امی، فی الحال میرا دماغ بہت خراب ہے، آپ یہاں سے جائیں۔ آصف ڈیوٹی پہ تھا، شام کو کافی وقت ہو چکا تھا جب اسلم صاحب کی آصف کو کال آئی، کہنے لگے، بیٹا ہال میں سارے مہمان پہنچ چکے ہیں، تم کہاں ہو ابھی تک؟ کہنے لگا، بس پاپا پہنچا 2 منٹ میں۔ وہ تیز رفتاری میں گھر کے لیے نکلا، کمرے میں آیا۔ آصف جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، علیشہ سامنے ولیمے کے جوڑے میں تیار بیٹھی ہوئی تھی اور اسی سوچوں میں گم، اس احساس سے وہ بالکل ناواقف۔ آصف کمرے میں انٹر ہو چکا تھا، آصف اپنی یونیفارم کی شرٹ اتار چکا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ علیشہ بالکل ہوش کی دنیا سے ناواقف بیٹھی ہے اور وہ اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، ہیلو، کن سوچوں میں گم ہو؟ علیشہ ہڑبڑا کر آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کب آئے؟ کہنے لگا، تب ہی آیا جب تم نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ بولی، نہیں، کچھ خاص نہیں۔ علیشہ کے چہرے پر پھیلی معصومیت، لائٹ پنک کلر میں وہ خود بھی گلابی سی لگ رہی تھی۔ آصف کی نظریں ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر جم سی گئی، مگر پھر وہ تیار ہوتا علیشہ سے کہنے لگا، اپنے دل میں کوئی زیادہ جذبات یا خوش فہمی مت پالنا، تم میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ علیشہ کہنے لگی، جانتی ہوں، اگر میں آپ کے لیے اتنی ہی معمول ہوں تو آپ ماموں جان کے سامنے کہہ دیجئے، کیوں اپنی زندگی کو آپ میری وجہ سے خراب کر رہے ہیں؟ میں تو ہوں ہی بدقسمت، ساری زندگی والدین کی کمی کو محسوس کیا اور اب شوہر ملا تو شوہر کے پیار کے لیے شاید میں ساری زندگی ترسوں گی، اور سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ علیشہ کی اتنی بڑی بڑی باتیں آصف کے دل میں جیسے گر کر گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا کہنے لگا، مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کہنے لگی، نہیں، شادی میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کبھی اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں نہیں پھیلائے، اس لیے آپ کا رویہ برداشت کرنے کی ہمت ہے مجھ میں، اور میں کبھی آپ کو فورس نہیں کروں گی ہمارے اس رشتے کو نبھانے کی۔ آپ جب چاہیں اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کر لیجئے۔ آصف اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے خود کے قریب کر کے کہنے لگا، او اچھا۔ آصف کا سارا غصہ ایسے تھا جیسے پانی کی طرح بہہ رہا، مگر وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دونوں ایک ساتھ باہر ہال میں پہنچے جہاں سب مہمان موجود تھے۔ فنکشن ختم ہوا، تقریباً رات کے 12 بجنے والے تھے جب وہ لوگ گھر واپس آئے۔ نسیم بیگم علیشہ کو آصف کے کمرے تک چھوڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم لوگ آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ اب علیشہ جو اس بھری ڈریس میں تھکی ہوئی تھی
कमरे में आकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। दिल में कोई जज्बात नहीं थे। एक तरफ आसिफ का गुस्सा और इसके गुस्से की वजह से इसका डरना, दूसरी तरफ आसिफ इसकी मुंह पे साफ अल्फाज में ये कह देना कि वो किसी और को पसंद करता है और इसी से शादी करेगा। शायद एक लड़की के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। इसका दिल हर जज्बात से खाली था। वो दिल में कोई भी ख्वाहिश पाले बगैर इसने सोच लिया कि इस रिश्ते को निभाएगी। जब तक आसिफ ने चाहा वो ज्वेलरी उतार रही थी। आसिफ अभी कमरे में आया ही था कि रात के 1 बजे इसके मोबाइल पर बेल बजी। अलीशा ने एक नज़र उठाकर आसिफ की तरफ और इसके मोबाइल पर डाली, मगर बिना कुछ कहे अपने कपड़े तब्दील करने चले गए। अलीशा समझ गई थी कि यकीनन इस लड़की की कॉल होगी जिसका आसिफ ने कहा था कि मैं मोहब्बत करता हूं, और वो थी भी जवेरिया की कॉल। रिसीव करके कहने लगा, जवेरिया इस वक्त कॉल करने का मकसद? कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, डिस्टर्ब किया तुम्हें? तुम तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ होंगे। जाहिर है तुम्हारी रातें तो अब रंगीन करने के लिए कोई आ गई है ना, तुम्हें मेरी क्या जरूरत? आसिफ कहने लगा। जवेरिया वो दांत बीचते हुए बोला था। आसिफ गुस्से से बात कर रहा था कि जब अलीशा ने एक नज़र देखा और दिल में सोचने लगी, अगर मैंने बिना हिम्मत के अपनी जगह को खाली छोड़ दिया तो यकीनन आसिफ का ध्यान इस लड़की की तरफ ही रहेगा। अगर मैं आसिफ को अपनी मोहब्बत दूं तो यकीनन वो इस लड़की को भूल जाएगा। अलीशा आसिफ के सामने आके खड़ी हो गई। आसिफ को इसका यूं अपने सामने खड़े होना कुछ अजीब सा लगा। वो जवेरिया से बात कर रहा था। अलीशा खुद से आगे बढ़ी और खुद में न जाने कितनी हिम्मत जमा करते हुए वो खुद से आसिफ के सीने से लगी। दिल तो इस वक्त अलीशा का भी बेलगाम घोड़े की मानित दौड़ रहा था। आसिफ का दिल भी धड़क सा गया जब वो जवेरिया से कहने लगा, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। इसने जवेरिया की बात सुने बगैर ही कॉल बंद कर दी, मोबाइल साइड पे रख दिया और अलीशा को थोड़ा सा पीछे करके इसके चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ? कल तक तुम मुझसे बड़ा डर रही थी और आज खुद मेरे करीब क्यों आ रही हो? अलीशा कहने लगी, शोहर हैं आप मेरे, आप ही ने तो कहा था कि अब हमारा रिश्ता बदल गया है, इसलिए मैंने सोचा कि रिश्ता बदल गया है तो फिर रिश्ते के तकाजे भी हमें पूरे करने चाहिए। वो अपने हाथ से इसका चेहरा पकड़ते कहने लगा, तुम जानती हो ना किस हक के बारे में बात कर रही हो? अलीशा कहने लगी, जानती हूँ। वो कहने लगा, तो क्या तुम्हें अपना हक चाहिए? अलीशा ने डरते हुए कहा, जी। दिल में वो जितना डर रही थी चेहरे पर इतनी ही वो हिम्मत जाहिर कर रही थी। कहने लगा, कहाँ गया तुम्हारा डर? तुम्हें तो मैं बहुत गुस्से वाला लगता हूँ। आज तक अलीशा तुम कभी मेरे सामने इस तरह नहीं बोली, अब अचानक से तुम्हें क्या हुआ है? अलीशा क्या है वो दूसरी लड़की आसिफ की जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आसिफ के मजीद साथ लगते हुए कहने लगी, क्यों आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो आसिफ इसे दीवार के साथ लगाते हुए कहने लगा, अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? किस बात की धमकी दे रही हो? कहने लगी, तो फिर मैं खुद बात करूंगी, सबसे मामू जान को बता दूंगी कि आप इस रिश्ते से राजी नहीं हैं और मेरे करीब नहीं आते। वो इसे बेड पर पटक कर इसके ऊपर झुका और कहने लगा, तुम ये बात कहोगी सबसे कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, तुम्हें हक नहीं दिया? कहने लगा, हाँ तो कहूंगी ना, कोई भी लड़की इस तरह बर्दाश्त नहीं करती कि रात के इस पहर इसका शोहर दूसरी लड़की से बात कर बोले, तुम्हें मेरी जिंदगी में आए हुए अभी 1 दिन हुआ और तुम जेलिस भी होने लगी और मुझ पर हक जताने लगी। अलीशा खामोश रही। हक चाहिए ना तुम्हें, तो ठीक है अभी देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक। इसकी गर्दन पर झुकते जैसे इसने इसकी गर्दन को अपने दांतों की गिरफ्त में लिया। अलीशा की सिसकियां निकलने लगी। बोला, इतना सो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ी आई हक लेने वाली। आसिफ पीछे होने लगा तो इसे अपनी बाहों के एसार में ले लिया। कहने लगी, नहीं आसिफ। आसिफ के जज्बात भी भड़क चुके थे और शायद अब वो भी अलीशा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। अल्लाह हाफिज। खत्म शुद।